जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर वास्तु सेशन आरंभ करवा आज वास्तुर मेन सेशन आरंभ होला एटा हमर प्रैक्टिकल वास्तुरे थिला वास्तुर बेसिक सेशन गुडा हम ऑलरेडी कंप्लीट कर देइछे एबे मीडियम वास्तुर सेशन चलिबो एटार गोटे सेपरेट प्ले लिस्ट अब एवं सेतरे प्लॉट रे हाउस मेकिंग प्लॉट एंड हाउस मेकिंग एटा रहइबो त प्ले लिस्ट ना एवं एइथरे आ बाकी आगु को जति भी वीडियोस बना जिवो एइथरे रहइबो कहीं ना बर्तमान आम घर तैयारी बेले कौन कौन बेसिक्स थी सेटा ऑलरेडी छोट छोट वीडियो माध्यम आम कंप्लीट कर देइछे बर्तमान आम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकल अप्रोच ऊपर को पळै आसीबा तो गोटे प्लॉट वास्तु सूत्र अनुसार को अंश किभली भाव आमे घर तैयारी करिवा घरर चट्टाण को आड़ को स्लोप हब ढालू रहिबो प्लॉट रे को अंश आमे नलकूप कूपटीए खोलिबा बा जो हैंडपंप टा कोठी खोलिबा को प्लॉट रो को अंशरे आमे भूतल टैंक खोलिबा भूतल टैंक माने जो सीवेज टैंक को पट देई वर्षा जल प्रवाहित हबो टांकी पाइखाना टा कोठ रहइबो पाइखाना टांकी कोठ रहइबो प्लॉट रो चतुर्दिगर पाचिरी निर्माण सूत्र टा के भलिया रहइबो एवं एई छोट जिनिस को आमे प्रत्येक दिग अनुसार 16 डायरेक्शन रे ऑलरेडी डिस्कशन करिछे गोटे सबुठु इंपोर्टेंट कथा हला आमे जो डिस्कशन टा करिछे एबे ताको प्रैक्टिकली आमे जानिबा जे प्रैक्टिकल अप्रोच हिसाब रे कोन हो घरर नक्शाटा आमे एभली भाबरे बनेइबा उचित राज एइतरा कोन हबो ना प्रथम हला प्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग गोटे प्लॉट रहिला एटा बड़ा प्लॉट रहिला प्रथम आसिला एक नंबर रे प्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग प्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग अच्छा एडा गोटे बड़ प्लॉट रहिला ताले आमे घरर नक्शा एडा बड़ प्लॉट टा रहिला एटा बहुत बड़ प्लॉट माने घर तैयारी पे ताले आमे घरटा कोउठी तैयारी करबा प्लॉट रो को अंश रे तैयारी करबा एइटा हला नॉर्थ एइटा हला साउथ एइटा हला वेस्ट एइटा हला ईस्ट घरर नक्शा प्रस्तुति समय विशेष ध्यान दे एपरि भाबरे करबा उचित जेपरि घरटीर अवस्थिति प्लॉट रो दक्षिण पश्चिम दिगକୁ माड़ी ହେଇକି ରହିବ आपण मानक मने थिबो जे बेसिक सेशन जेतेबेले मु पढैतिली सेतेबेले मु कहितिली एइटा ब्रह्मस्थान रहिला हाँ भाई। एइटा हला आपणकर जल नॉर्थ ईस्ट टा जल एइटा हला अग्नि एइटा हला पृथ्वी एटा हला वायु एइटा जल एवं एइटा हला आकाश एइटा मु ऑलरेडी पढै देइछि आपण मानकर जदि मने थिबो ताले आमे घरर जो अवस्थितिटा जो भली भाबरे आमे बनेइबा जेंति प्लॉट टा पृथ्वी अंश एटा पृथ्वी अंशटा को पोर्शन गला ना एटा हला साउथ एटा हला वेस्ट साउथ वेस्ट र परिणति जो भली भाबरे अछि से साउथ वेस्ट र परिणति को आमे देखिकी व्यवस्था ताकू चेक करिवा एवं साउथ वेस्ट र व्यवस्था रे आमे कोन देखिबा साउथ वेस्ट र इयर को आमे कोन देखिबा ना साउथ वेस्ट रे जेमिति हेले घर माने बिल्डिंग र प्लेसमेंट टा एई पटु जेमिति हमर आरंभ हो एई भली भाबरे हमर बिल्डिंग र प्लेसमेंट टा आरंभ हो एवं जेते खाली जगह में उत्तर को पूर्व को छाड़िबा काहे छाड़िबा ना जेतेबेले आमे घरर कोनोसी एक्सटेंशन करिबा आमे नॉर्थ को आ ईस्ट को एक्सटेंशन करि परिया एवं अन्य को डायरेक्शन को आमे एक्सटेंशन करि परिया नाही नॉर्थ आडू को एक्सटेंड करि परिया ईस्ट आडू को एक्सटेंड करि परिया आउ जेते कम जगह आमे वेस्ट आउ साउथ रे छाड़िबा एइटा हला प्रथम नियम ताले पाचेरी पुणी तैयारी हबो घरर पाचेरी तैयारी हबो पाचेरी कोन ना वेस्ट आउ साउथ पटर पाचेरी वेस्ट और साउथ रो पाचेरी कोन हबो रो पाचेर रो हाइट टा वेस्ट और साउथ पटर पाचेर रो हाइट टा सबु बेले पूर्व ईस्ट आउ नॉर्थ रो पाचेरी
ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ହବ। ୟାର ହାଇଟ୍ ଟା ୟାଠୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ପଟର ପାଚେରୀଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆଉ ପୂର୍ବ ପଛର ପୁଣି ୱେଷ୍ଟ ପଛର ହାଇଟ୍ ଟା ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଠୁ ଉଚ୍ଚା ହବ। ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ପଛର ପାଚେରୀର ମୋଟେ ୟାର ଥିକନେସ ଟା ବି ୟାଠୁ କମ ହବ। ପାଚେରୀର ଥିକନେସ ବି ୟାଠୁ କମ ହବ। ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ପଟର ପାଚେରୀର ଥିକନେସ ଟା ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ପଟର ପାଚେରୀ ଠାରୁ କମ ମାନେ ଅଧିକା ହବ। ୱେଷ୍ଟ ପଟର ପାଚେରୀ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ପଟର ଯୋଉ ପାଚେରୀର ଥିକନେସ ସେଟା ଅଧିକା ହବ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା। ଘରର ସାମ୍ନା ପଟର ଯୋଉ ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା ଟା ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଦେଖାଯିବ। ଘରର ଯୋଉ ପାଚେରୀ ତମେ ତିଆରି କରିବ ସେଇଟା ଘର କାମ ବେଳେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଛି ଏବେ ମାନେ ପଜେସନ ନେଇକି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ଯଦି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ଲଟ ରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଠି ଘର ତିଆରି କରିବା ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। ହୁଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ପାଚେରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ ପାଚେରୀ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲା ଯଦି ବି କୌଣସି ଦରକାର ପଡିଲା କମନ ପାଚେରୀ କରିବା କଥା ତେବେ କେବେ ବି ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ପଟର ପାଚେରୀ କି ଇଏ କରିବ ନାହିଁ, ୟୁଜ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଉ କୋଉ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ନା 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କଣ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ର ପଟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ପ୍ଲଟ ସଦାବେଳେ ସ୍ଲୋପ ହେଇକି ଡାଉନ ରହିବ, ନିଚା ହବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ପାଣି ବହିକି ଏଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଟ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଥିବ। ପୂର୍ବ ପଟର ଢାଲୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠାରୁ ନିଚା ହବ ତାହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ପୂର୍ବ ପଟର ସ୍ଲୋପ ପୂର୍ବ ପଟଟା ଯଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଉଚ୍ଚା ମାନେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଠାରୁ ନିଚା ହେଇଯିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ହାଇଟ୍ ରହିଗଲା ପୂର୍ବ ପଟ ନିଚା ହେଇଗଲା, ସରି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ ପଟ ଯଦି ନିଚା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଏହା ହୁଁ ଫଳରେ କଣ ମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ସଫଳତା କୁ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଠାରୁ ନିଚା ହେବା ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବ ପଟର ସ୍ଲୋପ ଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହବ, ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଠାରୁ ନିଚ ହବ। ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ପଟରେ ନିଚା ଯଦି ରହିଗଲା, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ପଟଟା ନିଚା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଘରେ ଧନ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରେ ପଶିଲେ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଏନର୍ଜି ସାଉଥ ଡ୍ରେନ୍ ପଟର ହେଇଯାଏ। ପାଚିରୀ, ହଁ, ଏନର୍ଜି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ। ହୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଯଦି ନିଚା ହେଇଗଲା ଘରର ମହିଳା ମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଡିବେ ଏ ରୋଗରେ। ହୁଁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଟା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ହବା ଦରକାର, ଢାଲୁ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତରେ ଏଇଟା ଯଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ନିଚା ରହିଗଲା ଏଇଟା କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଦେଇଦବ। ୱେଷ୍ଟ ପଟଟା ସ୍ଲୋପ ରହିଲେ ଘର ୱେଷ୍ଟ ପଟ ଯଦି ନିଚା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କରିବେ। ହୁଁ ଯଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ପଇସା ଅଣ୍ଟିବନି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କଳି ତକ୍ରାଳ ଘରେ ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ନର୍ଥ ଟା ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟା ଏଇ ନର୍ଥ ଟା ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟା ନିଚା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ। ଏହା ଫଳରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଟା ନିଚା ନର୍ଥ ଟା ଉଚ୍ଚା ହେଲା ତାହେଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଦେବେ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଯେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ପୂର୍ବ ପଟର ସ୍ଲୋପ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠାରୁ ନିଚା ହେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଟା ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ନିଚା ହବ, ତାଠୁ ଟିକେ ହାଇଟରେ ରହିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ନିୟମ, ଏଟା ନିଚା ହବା ଅତ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଗୁଡା ଉଚ୍ଚା ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଉଚ୍ଚା ହବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ଲଟ ରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋପ ଟା ଡିଜାଇନ କରିବି,
ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିବେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯିଏ ନେଇଥିବ, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କଲି, ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଘର ତିଆରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆଡଭାଇସ ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ କି ଏଇ ପ୍ରାବଧାନକୁ ତମେ ମାନିକି ଘରଟା ତିଆରି କରିବ। ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟାକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଚା କରିଦବ, ଇଷ୍ଟ ଟାକୁ ପୁରା ନିଚା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଟାକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ବେସିକ ବାସ୍ତୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା, ଢାଞ୍ଚାଟା ପ୍ଲଟ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଚେରୀଟା କେମିତି ତିଆରି ହବ, କମନ ପାଚେରୀ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କହିଲି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ ବେସିକ ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲଟର ଘର ତିଆରି ବେଳେ କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ୱାନ୍ସ ଯଦି ବାସ୍ତୁର କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କାମ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ବାସ୍ତୁର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନଟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଏକରେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର କରିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମତ ହେଇନଥିବ, ଅସୁବିଧା ହବ ନା କଥାଟା। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଇନ ପ୍ଲଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ନଳକୂଅ କୋଉଠି ରଖିବା, କୂଅ କୋଉଠି ରଖିବା, ସ୍ୱେଜ ଟାଙ୍କି କୋଉଠି ରଖିବା, ଉପର ହେଡ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଠି ରଖିବା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରୂପଣ ହବ, ଏଇ ସବୁ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ପଢିବା। ତାପରେ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ଯିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବା, ବାସ୍ତୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ହବ, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ପଢିବା। ତ ଏ ସେସନ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ। ତେବେ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।